الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. Урматтуу бир туугандар, Аллах берген жакшылыктардын бар болуусу инсандын жашоосу. Аллах берген жакшылыктардын түгөгөнү инсандын бул дүйнөдөн кеткени. Мындай карап көрсөк, инсан деген эмне? Биз кимбиз? Жана биздин жашообуз эмне? Аллах берген жакшылыктардын топтому инсандын жашоосу да. Аллах ден соолук берди. Аллах дене мүчө берди. Аллах өмүр берди. Аллах акыл берди. Аллах күч кубат берди. Yani sana bütböy turgan Allah Taala'nın bizge berilgen nimetleri, jakşılıkları var da. Oşolor amanatka berilgen, bizde kaçanga çeyin bar bolsa bizde jaşoo bolup turat. Kaçan Allah Taala oşol amanatların barın kaytarıp alganda jaşoo toktoyt. Den sooluktu alsa, akırından bar tur Allah Taala bizge salgan ruh, candı alganda jaşoo bütet. Oşol üçün Allah Taala'nın bizge bergen jakşılıklarının, amanatka bergen jakşılıklarının toptomu bu bizdin jaşoo bolup sanalat. Allah bul nerselerdi bizge amanatka berdi. Kanday paydalanat dep. Tuura paydalanabı, je tuura emes paydalanabı. Allah oşol üçün sınap berdi de. Kaysil insanlar oşo Allah bergen jakşılıktardı tuura paydalansa, Allah oşol jakşılıkты tübölüktүү kılıp beretdi. Kaysil insanga Allah Taala ömür berdi ele, oşol ömürde Allah razı bolo turgan tartipte paydalandı. Allah tübölüktүү jaşoo jannatta beredi. Bir adam Allah bergen ömürdü, jaşoodu ubakıtты tuura emes paydalanıp aldı. Tagıraak aytkanda Allah razı bolboy turgan tartipte paydalanıp saldı ele, Allah ahiretten ne kılat? Aga dozok berет. Dozoktun içi jaşoo dep aytılbayt, azap. Allah Taala күч кубат berdi. Tuura işlettiniz, Allah tübölüktүү күч кубат jannatta berет. Adam aleyhissalatu vesselam'dan boyun beret, kelbetin beret. Paygambarlardan güçün beret. Aygırda tuur emes işletken bolsa küçünü dozok beret. Oşol üçün Allah Taala bizge bir kança jakşılıktardı, ubaktılуу berdi. Uşulardı koldonup görçü. Eger uşul jakşılıktardı sen tuura koldonsoň, başkalarga zulüm kılbasaň, jetim jesir halsızdardı kaygı kapaga salbay turgan kılıp, jakşı koldona turgan bolsaň eldin paydasına, anda bul nerseni men sana tübölüktүү kılıp jannatta berem deydi. Eger de kaysil insan oşonu tuura emes koldonup koysa dozokko düşüp, bирок hiç nerse berilbeyt dozokta. Dozoktun bir nersesi dagı jakşılık dep aytılbayt. Oşol üçün urmattуу bir tuğandar, her bir insan Allah bergen jakşılıkты түшүнүш керек, bul ketet menden dep. Sebep Allah bergen nerselerdin bardyğı bizge amanat dep aytıp жатабыз. Sebebi karаңыз, keçe ele sizge bergen жаштык бүгүn жок. Keçe ele sizge berilgen jaştık var ele, bugün oşol jaştık jok boldu. Çaçыбыз agarıp, sakalыбыз agarıp, belibizden küçübüz ketip kalgan mezgilde. Demek Allah bergen jaştıkты aldı. Sen jaştıkты emi kanday işlettin, anı kıyamatta görürsün de жооп беришке туура келет. Oşol üçün urmattуу bir tuğandar, Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem aytat, adamga berilgen çoğ jakşılıktardın içinen eki bir çoğ jakşılık var. Köp adamlar oşol jakşılıkты baalabay, kadırlabay, aldanıp kalıp jatat. Oşol nerseni tuura koldan albay kalıp jatat. Anın birөөsü den sooluктуу mezgil, ekinchisi boş bolgon mezgil. Karasaňızдар, urmattуу bir tuğandar, beker kelgen nerseni adam kadırlabayt eken. Allah Taala bizge den sooluktу bергенде beker bergen. Bir adamlar oşonu kadırlabay жүрүp, emne kıldı, den sooluğu ketkenden keyin harman kılıp kaldı, emi kayta ala albayt. Sebebi Allah Taala taraptan den sooluk beker berilgen. Hiç kimden akça algan emes da. Den sooluğu ketken adam düşünөт den sooluктун kандай ekenin.
Ошондой эле убакытты дагы Аллах Таала эмне кылган? Эч кимден эч нерсе албай туруп бекер берип койгон да. Бирок убакыт ушундай чоң жакшылык, урматтуу бир туугандар, бардык адамга бирдей берилет. Кандай бирдей? Бай адам бир күн тамакты көбүрөөк жеши мүмкүн. Кедей адам азыраак жеши мүмкүн. Бай адам таттуураак тамак жеши мүмкүн. Кедей адам бир аз таттуу тамактарга жете албай калышы мүмкүн. Байдын машинеси чоң болушу мүмкүн, кедейде жок болушу мүмкүн. Бирок убакытка келгенде бай, кедей, аял, эркек, кул, падыша каралбайт. Бардыгынын жашоосунда 24 саат өтөт. Бай дагы 24 саат өтөт бир күндө. Кедей дагы 24 саат өтөт. Мындай эмес, кедейдики 12 саат болуп, байдыкы 32 саат болуп кетпейт. Бардыгынын убактысы бирдей, 24 сааттан өтөт. Ошол үчүн инсан көбүнчө Аллах берген убакытты туура эмес иштетип алгандыктан жашоодо өкүнүп калат. Убакыт жашоо ушунчалык көзгө узун көрүнөт, арка жакты карасаңыз кыска көрүнөт. Алдыны карасаңыз 70ке чыксаңыз дагы али көп бардай көрүнөт да. Бирок артыгы жактагы 70 жылды карасаңыз бир үйдүн эшигинен, бир жак эшигинен кирип, экинчи эшигинен чыгып кеткендей эле көрүнөт да. Эгер өмүрүң 70теги аксакалды отургузуп туруп, сиз өмүрүңүздөгү жашооңуздун бардыгын мага айтып бериңизчи десеңиз, бир күндө айтып бүтөт. Демек, өмүрүнүн бардыгы бир күнчөлүк эле болуп калды да. 70 жылдын бардыгы бир күнчөлүк убакыт болуп калды. Ошондуктан шайтан адамзатына алдаганда алдындагы күндөрдү өтө көп кылып көрсөтөт экен да. 70-80ге чыгып калган аксакалды дагы, иншалла келечекте көрөбүз, буйруса көрөбүз. Бошогондо көрөбүз. Аксакал, келиңиз кичине бизге бата берип, мешитке барып, кичине мындай кылбайсыз, иншалла келечекте бошогондо кылабыз деп, ал дагы бошобой жүрөт да. Ошол үчүн адамдар көпчүлүгү убакытты кадырлабай калып жатат. Убакытты кадырлабагандан кийин адамга өтө катуу өкүнүч болот. Аллах берген неаматтар токтойт деп айттык го. Пайгамбар алейхисалам айтат: "Игтаним хамсан кабла хамсин." 5 нерсени сен кадырлап билгениң экинчи 5 нерсе келип, бул биринчи 5 нерсени жок кылып кеткенден мурда. Аллах берген чоң жакшылыктар 5 нерсе бар. Ошол 5 нерсени кадырлап калбасак, артынан 5 нерсе келет да, калып 5-өөнү жок кылат. Өкүнөбүз, кайта келбейт. Хаятака кабла маутик. Жашооңду, тирик мезгилиңди өлүм келгенден мурда. Өлүм келгенден кийин адамдар ыйлайт: "Роббиржууни, Роббим мени кайтарчы. Барайын дүйнөгө, түшүндүм. Мен туура эмес жашапмын. Садака кылып шүкүр кылуучулардан болоюн. Роббим кайтарчы, жакшы амал кылып салихтерден болуп келейин" деп ыйлайт, бирок кайта берилбейт жашоо. Ошол үчүн жашоо убактылуу берилген, артынан өлүм келип жок кылат. Эми жашоодо кадырлай бил деген эмне деген? Жана ошонун экинчиси шабабака кабла харамик. Жаштыгыңды кадырлай билгениң картаюудан мурда. Картайган мезгилде 18 жашты ырдайт. Аттың жаш болгондо мен мындай кылат элем дейт. Жаштык кезде биз мындай кылган элек дейт. Бирок кайра жаш боло албайт. Мен сендей болгонумда азыр мындай кылат элем деп балдарына насаат айтат. Бирок өзү кайра жаштыкка келе албайт. Эмне үчүн? Себеби жаштык мезгилде кадырлабаса, андан кийин карттык мезгил келген убакытта кайра кайтарып келе албайт. Үчүнчүсү, фарагака кабла шугулик. Бош мезгилиңди, мүмкүнчүлүгүң бар мезгилди алек болуп калуудан мурда кадырлап билгениңди. Ошонун үчөөсү тең инсандын убагына байланыштуу болуп атат. Жаштыгыңды кадырлай билгениң, картаюудан мурда. Тирүү мезгилиңди кадырлай билгениң, өлгөнүңдөн мурда. Бош мезгилиңди кадырлай билгениң, алек болуп калганыңдан мурда дейт. Кадырлоо деген эмне деген? Кадырлоо дегени ошол нерсени туура пайдаланууну кадырлоо деп айтат. Мисалы, сиздин колуңузда алтын болсо, алтынды эшикке топурактын арасына салып таштап койсоңуз, балаңыз ошо менен ойноп олтурса, не дейсиз? Кадырлабаган болуп саналат. Кымбат нерсени туура эмес пайдаланып койду. Сизде кымбат жаңы сатып алган кийимиңиз бар эле, бирок ошол кийимиңизди ишке кийип жүрөсүз, көчөдө баягы эмеге, үй жумуштарына кийип жүрөсүз дейли. Не дейт? Айтат: "Мына кымбат сатып алганбыз, буну кичине кадырласаң болот" депчи. Кадырлоо дегени сендеги бар нерсени туура пайдаланыштын атыны кадырлоо деп айтат. Ошол үчүн Аллах Таала бизге убакыт бердиби? Ошол убакытты туура пайдалансак кадырлоо болот. Туура эмес пайдалансак кадырлабаган болуп саналат.
кадырлаган инсанга түбөлүктүү жаннатта убакыт түбөлүктүү жашоо сунушталат. Жаштыкты кадырлоо эмне десе, жаштыкты кадырлоо жаш мезгилде кылып кала турган амал, жакшы амалдарды кылып калыш керек, аны картайганда кыла албайт. Жаштык мезгилде кантип кадырлаш керек? Куран окуп, диний илим алып, жакшы иштерди кылып, жакшы нерселерди көбүрөөк үйрөнүп, илим алып, адамдарга, башкаларга көбүрөөк пайда жеткизип калыш керек. Картайган мезгилде бул колуңуздан келбейт. Бошодуңуз, убактыңыз бар, окуйун деп келип отурдуңуз, жаттай албайсыз. Эмне үчүн? Себеби жаттай турган мезгил жаштыктын иши болчу да. Айткан жокпуз картайганда окубай эле кой деп. Картайганда окуп аракет кылса Алланын ырайымы келет, ал адамга дагы Алла сооп берет. Бирок барго жаттай албай көбүрөөк кыйналат да. Ошол үчүн жаштыкты кадырла дегени жаштыкта кыла турган ишти кылып алгының картайган мезгилде ал иштерди кыла албайсыңдар. Жашооңду кадырлагын дегендин мааниси өлгөндөн кийин керек боло турган иштерди өлгөнгө чейин жасап койгунуң, өлгөндөн кийин кайтып барып жасап келейин деп жүрбөй турган болуп. Бош мезгилде ар бир нерсени кыла турган өзүбүздүн ыктыярыбыз бар мезгилди кадырлаңыз, сиздин ыктыярыңыз жок болуп калган мезгил келгенден мурда. Адам кээ бир учурларда жашоо бирдей болбойт, ыктыяры жок болуп калат. Ооруп калган инсандардын азы өзүнүн ыктыяры жок. Ал врач тартип берген, айтып берген, сызып берген тартип менен гана турат. Түрмөдөгүлөрдүн эч кандай ыктыяры, каалоосу жок. Каалаганын кыла албайт, каалаганын сүйлөй албайт, каалаганын жей албайт. Бүгүн сиз Аллах Таала берген эркиндикте, Аллах Таала берген жакшылыктарга кур чалып турасызбы? Кылып калыңыз, сиз бүгүн бош мезгилиңиз, ыктыярыңыз колуңузда. Намаз окусаңыз, Куран окусаңыз, иш кылсаңыз, жумуш кылсаңыз, баарын кылсаңыз болот. Ошону бүгүн туурасын кылып калыңыз, эртең кыла албай кала турган убакыт келгенден мурда. Ошол үчүн ар бир инсан өзүнүн жашоосун эсептеп көрүш керек. Мага Аллах Таала эмне нерселерди берди, ошону туура пайдаланып калайын депчи. Төртүнчүсү, Аллах Таала сага берген байлыкты кедейлик келгенден мурда туура пайдаланып калгының. Аллах байлык берди. Ошол байлыкты кедейлик болуп калгандан мурда пайдаланып калгының. Колуңуздагы бар мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы сиздин байлыгыңыз. Алла сактасын, мындан кийин кедей болуп калышыңыз мүмкүн бул дүйнөдө. Же болбосо Алла сактасын, кабырга түшкөндө бардыгы кедей болот. Кыяматта бардыгы кедей болот. Бир сооп керек, бир сооп берчи деп суранган заман келет. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз эмне кылыш керек? Алла берген жакшылыктарды туура иштеткендин пикиринде болуш керек. Туура иштетүү дегенди кандай түшүнөбүз? Мен бала чака багып атам, өмүрүмдө кылып атам, иш кылып жатам, үй бүлөмдү багып жатам, ырыскы таап жатам, иштеп жатам деп коюш бул туура деп саналбайт. Туура дегени эң зарылды биринчи бүтүрүп, андан кийинки деңгээлдегини экинчи бүтүрүп, андан кийинки деңгээлдеги бүтүргөндү бул туура деп айтат да. Керек эмести биринчи кылып алып, зарыл эмести биринчи кылып алып туруп, эң зарылы калып кетсе туура эмес болот да. Базарга бардыңыз, продукта кылганы. Үйгө продукта кылайын деп бардыңыз, нан керек, эт керек, картошка керек. Сиз бардыңыз да базардан не сатып алдыңыз? Жаш балдарга оюнчук сатып алып келдиңиз да, үйгө таштап койдуңуз, акчаңыз түгөп калды. Не болду? Туура эмес иштетип салдыңыз. Сизге керек болуп турган, бүгүн керек болгон, эртеңге жетпей кала турган нерселер, зарыл нерселер калып кетти дагы, керек эмес. Ооба, керек, бирок акыркы деңгээлдеги оюнчуктарды биринчи сатып алдыңыз. Ошол үчүн Аллах Таала сиздер менен биздерге убакыт, өмүр жашоо берди. Ошол убакыт, өмүр жашоодо биз иштетип эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи, эң кымбат нерсени алып алышыбыз керек. Бизге керектүү нерселер көп. Ден соолук керек. Бизге керектүү нерселер, тамак аш, кийим кече керек, үй бүлө керек. Бирок ошолор үчүн эң зарылы эмне? Ошону табыш керек. Эң зарылы Алланын разылыгы керек бизге. Аллах разы боло турган болсо, жашоо да оңдолот, кабыр дагы оңдолот, кыямат дагы оңдолот да. Ошол үчүн инсан эмне кылыш керек? Эң биринчи Аллахты разы кылгандыгы үчүн өзүнүн убактысын иштетиш керек. Кантип? Бир күндө 5 убакыт намаз окушум керек экен. Бир аз Куран окушум керек. Бир аз зикир кылышым керек. Буларды ушул убакытта кылам. Ушуларды эң биринчи бөлүп алып коюш керек да. Эгерде ушундай эмне кылат, биринчи Алланы разы кыла турган иштерди жасап алып, андан кийин жашоодо керек иштер бар. Зарыл. Үй бүлөгө анча-мынча тамак аш каражаттарга мүмкүнчүлүгүнө жараша алып келиш керек. Аларды алып келиш керек. Андан кийин бар, кичине эс алыш керек. Андан кийин эң акыркы деңгээлде бош болсоңуз, кылганга ишиңиз жок калып, акчаңыз ашып калса, анан саякатка чыгып, кичине айланып келсе болот. Биздикилер биринчи бул жактан баштап алып жатпайбы? Биринчи тапкан акчасына саякатка чыгып алып атат.
Үйгө барсаң тамак ашы жок. Эс албайт, же уктаган эмес. Же үйдө жетиштүү тамак ашы муктаждыгы бүткөн эмес. Атасыга барсаң баласына айтат, билбейм каякта жүрөт, иштеймин деп көчөдө жүрөт. Атасы баладан наразы. Аялы дагы наразы. Эртеден кечке иштеп кетет, эч нерсе алып келбейт, билбейм акча эмне кылып жатат. Туура эмес, тескери жактан баштап алгандыктан бул дүйнөдө жашоодо баары кыйналып турат. Мисалы анча-мынча нерседе исраф кылып туура эмес жака иштетип салат. Туура эмес жака иштетип салгандан кийин натыйжада эмне болот? Жашоого тамак ашка жетпей калат. Эптеп тамак ашка жеткизейин деп карыз алып бир нерсе кылат дагы Аллахты разы кыла турган жака убакыты да жетпей, эч нерсе жетпей калып жатат. Ошол үчүн биз биринчи, акчаңыз барбы? Аллах разы кыла турган жака иштетиңиз. Биринчи Алла жолуга садака, динге бир аз иштетиңиз. Экинчи, өзүңүзгө үй бүлөңүздүн керектүү нерсесин алыңыз. Анан ашып калганын садака кылыңыз. Садакадан да ашып калып акчаңыз сизди батпай кыйнап жатса, анан макул бир жака барып кичине жер көрүп келсеңиз болот, эр көрүп келсеңиз болот деген андан тыюу салынбайт да шариятта. Бирок биздики биринчи тескери кайсыл жактан башталып жатат? Жер көрүп келейин, эр көрүп келейин, мен Түркияга, Дубайга, түкүн жака барып келейин деп айланып кетип калды. Садака берилбей калды. Үй бүлөсүнө тамак ашына жетпей калды, эртең карыз алып туруп, же болбосо кредит алып, үй бүлөсүнө арам тамак менен багыш керек болуп калды. Алла жолуга садакага таптакыр калбай калды. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз убактыбызды да ушундай карашыбыз керек. Менин эң кымбат нерсем Аллахты разы кылуу. Демек мен биринчи убактымда Аллах разы кылганга иштетейин. Жаштыгыңызды дагы ар бир адам өзүнүн убактысын ушуга иштетиш керек. Андан Аллахты разы кыла турган милдет болгон, фарз болгон, важип болгон, сүннөт болгон амалдарды аткарып алып туруп, калган убактыңызды үйдүн муктаждыктарын бүтүргөнгө иштетиңиз да. Кичине жумуш кылыш керек, жумушуңуз бар. Ошону кылыңыз. Андан кийин бир аз эс алыңыз. Ашып калса, андан кичине айлансаңыз болот да. Ошол үчүн туура иштетүү дегендин мааниси эң зарыл жерге биринчи иштетип, андан кийин акырын төмөндөтүп кеткендин атыны туура иштетүү деп айтат. Ал эми тескери баштап алгандын атыны туура эмес иштетүү деп айтат. Ошого биз өзүбүздүн убактыбызды тартипке салсак жакшы болот. Мисалы, хадис келет да, кыяматка жакын бир жыл бир айдай өтөт. Бир ай бир жумадай өтөт. Бир жума бир күндөй болот. Ал эми бир күн көз илмегендей эле өтүп кетет. Таң атты кечкирдей болуп калат. Кыямат ошондой жакын болуп калат деп. Ошондо улуу алымдардын бирөөсү мынтип түшүндүргөн. Бул убакытта адамдар убактысыны туура эмес иштеткендиктен, керек эмес нерсе менен иштеткендиктен көп эле убакыт жоктой болуп сезилип калат дейт. Мисалы мындай карасак, намаз окусак 5 мүнөт аябай узун сезилет да. Эгер имам чыгып 10 мүнөт, 2 рекет намазды 10 мүнөт окуп койсо, аябай узун окуп салды деп кыйналабыз да. Бирок 2 дос отуруп алып сүйлөшсө 2 саат 5 мүнөт сүйлөшкөндөй болобуз да. Туура эмес нерсеге иштеткенде көп убакыт жоктой болуп кетет экен да. Ошол үчүн адамдардын бардыгы кыяматка жакын керек эмес нерсеге убактысын иштеткендиктен күн барго, бир күн, 1 сааттай өтүп калат. Бардыгы TikTok менен Instagramга кирип алганда мынтип отурат да. Маймылдар ошондой биринин битин бири терип жегендей, бардыгы тирилип отурат. Төшөктүн астында да ошол, күндүз ошол, машинеде да ошол, бардык жерде ушинтип отургандыктан күн кантип өткөнүн эч ким билбей калып жатат да. Эгер телефонду чөнтөгүңүзгө салып же батарейкасы тургуп болсо, анан билесиз күн жаман узун экенинчи. Күн жаман узун турбайбы, мен зеригип кеттим дейсиз да. Эмне үчүн? Сизди алек кылган үчүнчү жаман нерсе жок болуп жатпайбы? Ошол үчүн туура эмес нерсеге элдин бардыгы иштетип алгандыктан убакытта эч нерсе калбагандай көрүнөт. Эгер бардыгыбыз ушул 24 саат бою өтүп атат, баягы минут секунд ошол эле бойдон кыймылдап жатат, жаңырып кеткен жок, баттап кеткен жок. Элдин бардыгы туура эмес иштетип алгандыктан береке кетип калды. Келиңиздер бардыгыбыз туура иштетип баштай турган болсок, аябай биздин күнүбүз узун көрүнүп калат. Уламалар күндүн кыскарып кетет дегендигин мына ушинтип түшүндүргөн. Адамдар туура эмес иштеткендиктен, убакыттын берекети алынгандыктан, пайда эмес нерсе, кереги жок нерселер менен алектенип олтуруп, керектүү иштеринен калып кетет. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, мешитте отуруп бир зикир кылып көрбөйлү, чындап элечи. Намаздан кийин бир 5 мүнөт зикир кылып коюңуз, жаман көп иш кылгандай сезилет да. Аябай көп убакыт өткөндөй сезилет да. Бирок 5 мүнөт телефон чуксаңыз, азыр эле кармадым дегендей сезилет. Эмне отурдум го дейсиз да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, эртең кабырга түшкөндө биринчи сурала турган нерсебиз өмүрүбүз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ла тазулу кадама абдин". Адам баласынын
кадамы кыяматта кабырдан чыккандан кийин кыймылдабайт. Hatta yus'ala an arba. 4 nerseden сурак бергенге чейин. Биринчиси ан умрихи фима афна. Өмүрдү каяка кетирдиңиз дейт. Мен сага 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл, 30 жыл өмүр бердим, кайда кетти дейт. Биринчи сурай турган да. Экинчиси сен жаштыгыңды каяка иштетип жүргөрдүң деп сурайт. Сага жаштык бердим элем, ошол мезгилде каяка иштетип жүргөрдүң? Себеп жаштык мезгилинде адам туура кылса, кийинки жагы да туура кетет, жаштык мезгилин туура эмес болсо, кийин оңдосо да туураланбай кыйналат да. Ошол үчүн жаштыгыңдан сурайт. Андан кийин сурайт, сага берилген илимге кандай амал кылдың? Илим бердик, ошого кандай амал кылдың? Малды кайдан таап, кай жакка иштеттиң? Демек 4 суроодун 50%, 2 суроосу өмүрдөн, убакыттан болот экен да. Убакыт ушунчалык кымбат, урматтуу бир туугандар, бекер берилгендиктен биз аны биле албай атабыз кадырын. Эгер убакытты саткан болгондо аябай кадырлайт элек. Бүгүн эгер туугандар бирөөлөр бир жактан чакырып келип кет деп калсаларго, бардыгы айтат, убакытым карап көрөйүн дейт. Эң кымбат нерсе убакыт. Дүйнөдө Аллах берген нерсенин эң кымбаты убакыт болуп саналат, урматтуу бир туугандар. Эч ким өзүнүн өмүрүн сата албайт. Саткысы да келбейт. Ошого ниет кылабыз иншалла, Аллах Таала берген жакшылыктар менин колумдан кетип калганга чейин мен ошону туура иштетем. Аллах берген өмүр бүтүп калганга чейин туура иштетейин. Ар бир учурдук бар. Картайган мезгилде дагы жакшы амалдарды кылып, алда адамдарга бата берип, насаат кылып, аларды туура жолго багыттап, аларга насаатын айтса болот. Жаш мезгилде дагы көп-көп дин илимин алып, динге мээнет кылса болот. Ар бир учурдун Аллах ыраазы кылып өткөрсө болот. Ушундай бир убакыт жок, ушундай бир акыбал жок, Аллахны ал убакта ыраазы кыла албай турган да. Ооруп жаткан адам дагы Аллахты ыраазы кылса болот. Ден соолуктуу адамды Аллахты ыраазы кылса болот. Аллахты ыраазы кылуу үчүн көп нерсе кылыштын кереги жок, чоң нерсе кылыштын да кереги жок. Колунан келгенди кылыш керек тартиби менен да. Ооруп жаткан адам эч нерсе кыла албаса, башыны кыймылдата албаса, намаз окубаса, уруксат дейт уламалар. Башыны кыймылдата албаса, намаз окубайт дейт. Бирок ошол убакта не кылат? Алланы кантип ыраазы кылат? Жүрөгүнөн ыраазы болот. Алла, сен мага оору берипсиң, ыраазымын деп койсоң, Аллах ыраазы болот. Мен буга оору берсем да ыраазы болуп жатат депчи. Аллахты ар бир учурда ыраазы кылса болот. Бир адамдын перзентини периштелер алып кеткенде, перзент акыретке кеткенде, периштелерден Аллах сурайт экен. Силер пендемдин ымыркай жаш баласын алдыңарбы десе, ооба алып кеттик дейт. Жүрөгүнүн толтосуну жүрүп кеттиңерби десе, ооба жүрүп кеттик дейт. Пендем эмне кылды десе, сага мактоо айтты дейт. Анда эмес ошол пендеме жаннаттан үй кургула, анын атын мактоо үйү деп атап койгула. Пендең перзентин кайтыш болуп жатса, Алла эми сага мактоо болсун, эми 5-өөдү бердиң элең, 1-өө кетиптир, зато 4-өөнү калтырып койдуң деп Аллахка мактоо айтсаң, Алла жаннатын не кылат? Ыраазы болгондо жаннаттан сага үй куруп берет дейт. Ар бир учурда Аллах Тааланы ыраазы кылса болот. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, мына азыр үстүбүздөгү убакыттар, биздин бош убактарыбыз, көпчүлүк адамдар бош, кыш мезгилинде иште деле жок. Көбүрөөк динге багыттап, кичине бир билбеген нерселерибизди үйрөнүп, таалим алып, дин мээнетин кылып, Алла жолуга чыгып, кичине бир жакшы амалдарды, акыреттин амалдарын кылып калганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эртең жаз келгенде ар бир адам өзүнүн ишиге түшөт, кумурскага окшоп. Бардыгыбыз өз тармагыбызга кетебиз. Ошол убакытта урматтуу бир туугандар, өкүнүп калбаш үчүн бүгүнкү бош мезгилибизди кадырлап, ошону туура иштетип калалык. Аллах баарыбызга өмүрүбүздү жана жаштыгыбызды туура өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берсин.